और मौत तक ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी आया नू वेलकम, खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, अज असी फिर दोबारा हकीम साहब की खिदमत हाज़र होए हैं। अज असी हकीम साहब कोलों शुगर के हवाले नाल कुछ सवाल जवाब करांगे, क्योंकि शुगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मरज़ बन चुका है, एक ऐसी बीमारी है कि बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं और 20-25 साल के लड़के लड़कियां इसका शिकार हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। अच्छा हकीम साहब, अज असीं तुहाडे कोल हाज़र होए हैं, शुगर के हवाले नाल तुसीं सानूं थोड़ा जिहा मालूमात देवो, शुगर की चीज़ है? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ पेशाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਰਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। अल्लाह। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਗਈ। डॉक्टर साहब, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਸਰਦ-तर ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਸਬਬ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਲਾਮਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ को भुख बर्दाश्त नहीं होएगी, जिसम दिन ब दिन लागड़ होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, बेचैनी, बेकरारी और ज़हनी परेशानी जिन्होंने टेंशन आख्या जाता, मरीज दबाव का शिकार होएगा। और इस अलावा मर्द हजरात के अंदर आए दिन जिनसी कुव्वत यानी कुव्वत बा घटती जाएगी और औरत के अंदर कमज़ोरी की वजह नाल मेंसस के अंदर बिगाड़ होती जाएगी। और बाज़ औकात हुंदा कि मरीज़ डॉक्टरां दे कोल जाण दी वजह नाल इंसुलिन लवाण दी वजह नाल दिन ब दिन पिछे तरफ अपनी जिंदगी का खात्मा करता जाता है। आखिर एक वक्त आंदा फिर अपनी जिंदगी तो हट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं अगे गल कीती अलामात दे हवाले नाल, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾਤ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਅਲਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? यानी कि मैं ये चाह रहा कि तुम मेरे नाज़रीन को थोड़ा जिहा इस हवाले नाल दसो कि अगर बिलफर्ज शुगर स्टार्ट हो रही है बंदे नूं तो किस तरह बंदे नूं पता लगेगा कि मैनू शुगर हो रही है या हले शुगर जिहड़ा ना मेरे जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, या उस हवाले नाल कोई निशानी कोई है इस तरह की अलामत? असल में शुगर की 2 अकसाम हैगी। जिहड़ी शुगर पेशाब के अंदर है ना, वो तो मरीज़ नूं बहुत तेज़ी दे नाल कमज़ोरी पैदा कर दिंदी है, कमज़ोरी तरफ लै जाती है। जिहड़ी शुगर खून के अंदर है वो फिर भी मरीज़ के अंदर कोई ना कोई रमक चमक बाकी रही है, कोई ताकत की अलामात बाकी होती है। लेकिन जी पेशाब के अंदर शुगर है ना, वो बिल्कुल ही जिसम नूं फौरी तौर पर कमज़ोर कर सकती है। यानी कि वो ज़्यादा खतरनाक है जी पेशाब? जी, पेशाब वाली शुगर खून की शुगर नालों ज़्यादा खतरनाक शुगर है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये वे कि ये असबाब की ने? असबाब साढ़े चटपटे खाने, सरद-तर चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठंडिया चीज़ां इस्तेमाल करना, ठंडिया चीज़ों का खाना और फिर खा के जल्दी सो जाना और वर्जिश ना करना। हाँ जी, इस तो अलावा अपना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी अलामात शुगर को पैदा करने वास्ते अहम एक किरदार अदा करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अज असी जिस मुआशरे के अंदर यानी कि रह रहे हैं, अज जो वक्त जा रहा, मैं अक्सर वेख्या कि 4-4 5-5 साल के बच्चे भी वेख्या, 18-18 19-19 साल के बच्चों वेख्या, यानी कि शादी भी नहीं हुई उन्होंने,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਲਾਮਾਤ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੰਟੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਲੰਟੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਲੇਜ਼, ਕੁਰਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ, ਪੀਜ਼ੇ, ਬਰਗਰ, ਡਰਿੰਕ, ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸੁਬਹ, ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਵਾ ਵਾ, ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਦਾਵਾ ਵਾ, 100% ਦਾਵਾ ਵਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵੈਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਵਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਖਾਣੀ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਸਸਤਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਅਜਵੈਨ, ਦੇਸੀ ਅਜਵੈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 70 ਤੋਂ 75 ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੱਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100% ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, 100% ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਉਹ डेली एक खुराक मुकल्लद दवाई की खाए और डेली एक खुराक देसी जवैन की खाए जब तक जिंदा रहे, और मौत तक ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ कोई मर्ज नहीं जाएगी। और इंशाल्लाह मेरा भी यही दावा। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।